वेलकम टू अमृत सीनियर सेकेंडरी स्कूल क्लास 9th चैप्टर 13 है बेटा सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। अज असी एक्सरसाइज स्टार्ट करनी है 13.3। फर्स्ट सम आ डायमीटर ऑफ द बेस ऑफ कोन इज़ 10.5। सानू डायमीटर गिवन आ कितना गिवन आ 10.5 सेंटीमीटर आ एंड सलांट हाइट इज़ सलांट हाइट साडे कोल कितनी आ सलांट हाइट नू एल ना डोनेट कर दिया सलांट हाइट आ 10 सेंटीमीटर। हुण असी फाइंड करना वा कर्व्ड सरफेस एरिया। हुण कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन दा फॉर्मूला है साडे कोल कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन दा फॉर्मूला वा पाई आर एल। हुण असी पाई आर एल दी वैल्यू फिल करांगे। पाई दी वैल्यू है 22/7 मल्टीप्लाई आर दी वैल्यू हुण डायमीटर साडे कोल गिवन सी। डायमीटर नूं आपां किहदे विच चेंज कीता डायमीटर नूं रेडियस दे विच चेंज कीता ते की लगाया नीचे 2 पॉइंट हटाया मल्टीप्लाई कीता 10 दे नाल कितना आया 10.105 ओवर 20 5 4 दा 20 5 2 दा 10 5 1 दा 5 कितना आ गया 21/4। हुण असी पाई दी वैल्यू साडे कोल 22/7 आर साडे कोल कितना आया 21/4 मल्टीप्लाई एल सानू गिवन आ सलांट हाइट कितनी है साडे कोल 10। हुण असी की करना कटिंग करनी 2 2 दा 4 2 1 दा 2 2 1 दा 2 2 1 दा 2 2 5 दा 10 कितना आ गया 11 मल्टीप्लाई 21 मल्टीप्लाई 5/7। हुण असी की कीता एक साइड ते रफ वर्क देख लो 11 नू मल्टीप्लाई किया 5 ना कितना आ गया साडे कोल 55। फिर 55 नू मल्टीप्लाई किया 21 ना 5 1 दा 5 5 1 दा 5 क्रॉस 2 5 दा 10 1 कैरी 2 5 दा 10 ते 1 कितना आ गया 11 5 5 11 कितना आया मल्टीप्लाई करके 1155/7। हुण असी की करना इनू डिवाइड करना 7 दे नाल 7 1 दा 7 11 चो असी 7 माइनस कीते 11 चो 7 माइनस कीते किन्ने आए साडे कोल। फिर असी लगाया नीचे 5। हुण असी देखना कि 7 दे टेबल ते 45 साडे कोल कित्थे आंदा वा 7 7 6 दा साडे कोल कितना आया 42। हुण 5 चो 2 माइनस कीते 3 ओवर नीचे लगाया 5 5 5 दा साडे कोल कितना 5 7 5 दा साडे कोल आ गया 35 कितना आया साडा आंसर 165 सेंटीमीटर। हुण असी सैकेंड सम सॉल्व करना वा। सैकेंड सम आ साडे कोल फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन इट्स स्लांट हाइट साडे कोल गिवन है 21 सेंटीमीटर ते असी फाइंड की करना डायमीटर साडे कोल कितना वा 24 गिवन आ। सैकेंड सम आ साडे कोल डायमीटर आ साडे कोल 24 मीटर। डायमीटर नूं असी चेंज किया बेटा रेडियस दे विच 24/2 कटिंग की 2 1 दा 2 2 1 दा 2 2 2 दा 4 कितना आ गया साडे कोल रेडियस 12 मीटर। हुण साडे कोल गिवन आ सलांट हाइट साडे कोल कितनी आ सलांट हाइट साडे कोल हैगी आ 21 मीटर। हुण इहदे विच फॉर्मूला सी किहदा लाना वा टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन फॉर्मूला लाना टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन। हुण टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन दा फॉर्मूला कितना पाई आर ब्रैकेट स्टार्ट एल प्लस आर ब्रैकेट क्लोज। हुण असी वैल्यूज फिल करनिया पाई दी वैल्यू साडे कोल 22/7 मल्टीप्लाई आर दी वैल्यू साडे कोल कितनी आई सी रेडियस दी 12 ब्रैकेट स्टार्ट एल दी वैल्यू साडे कोल 21 प्लस आर साडे कोल कितना 12। हुण 22/7 एज इट इज़ लिखिया मल्टीप्लाई बाय 12। हुण 21 विच 12 प्लस कीते ते साडे कोल कितना आया 33। हुण असी की करना मल्टीप्लाई करना 22 नूं असी मल्टीप्लाई करांगे 12 दे नाल 22 नूं मल्टीप्लाई कीता असी 12 दे नाल 2 2 दा 4 2 2 दा 4 क्रॉस लगाया 2 1 दा 2 2 1 दा 2 हुण प्लस कीता 4 एज इट इज़ 4 2 6 ते 2 कितना आ गया 2 6 4 मल्टीप्लाई 33/7। हुण 2 6 4 नूं असी मल्टीप्लाई करना 33 दे नाल 3 4 दा 12 3 8 6 दा 18 ते 1 19
3 2 ਦਾ 6 ਤੇ 1 7 ਫਿਰ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ 3 4 ਦਾ 12 3 6 ਦਾ 18 ਤੇ 1 19 2 3 ਦਾ 6 ਤੇ 1 7 ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਪਲੱਸ ਕੀਤਾ 2 ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ 9 2 11 9 ਤੇ 1 10 ਤੇ 7 17 7 ਵਿੱਚ 1 ਪਲੱਸ ਕੀਤਾ 8 ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 8712 ਓਵਰ 7 ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਡਿਵਾਈਡ ਕੀਤਾ 8712 ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਡਿਵਾਈਡ ਕੀਤਾ 7 ਦੇ ਟੇਬਲ ਤੇ 7 1 ਦਾ 7 8 ਵਿੱਚੋਂ 7 ਮਾਈਨਸ ਕੀਤੇ 1 7 ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨੀਚੇ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਏ ਹੁਣ 7 ਦੇ ਟੇਬਲ ਤੇ 17 ਨਹੀਂ ਆਂਦਾ ਇਸ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਆਂਦਾ 7 2 ਦਾ 14 ਹੁਣ 7 ਚੋਂ 4 ਮਾਈਨਸ ਕੀਤੇ ਕਿੰਨਾ ਆਇਆ 3 1 ਚੋਂ 1 ਮਾਈਨਸ ਕੀਤਾ 0 ਹੁਣ ਨੀਚੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਅਸੀਂ 1 ਹੁਣ 7 ਦੇ ਟੇਬਲ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 31 ਨਹੀਂ ਆਂਦਾ 31 ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਕੀ ਆਂਦਾ ਵਾ 7 4 ਦਾ 28 ਹੁਣ 1 ਚੋਂ ਅਸੀਂ 8 ਮਾਈਨਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਹੜਾ 3 ਕੋ ਕੈਰੀ ਲਿਆ ਔਰ ਕੋ ਕਿੰਨੇ ਰਹਿ ਗਏ 2 1 ਕੋ ਕਿੰਨੇ ਹੋ ਗਏ 11 ਚੋਂ 8 ਮਾਈਨਸ ਕੀਤੇ ਕਿੰਨੇ ਆਏ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 3 2 ਚੋਂ 2 ਮਾਈਨਸ ਕੀਤਾ 0 ਹੁਣ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ ਅਸੀਂ 2 ਨੀਚੇ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਏ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ ਵਾ 32 ਆ ਹੁਣ 7 ਦੇ ਟੇਬਲ ਤੇ ਫਿਰ 4 ਤੇ ਗਏ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ ਆਇਆ 28 ਹੁਣ 4 ਤੇ ਗਈ ਕਿੰਨਾ ਆਇਆ 28 ਇੱਥੇ 2 ਇੱਥੇ 12 ਚੋਂ 8 ਮਾਈਨਸ ਕੀਤੇ 4 ਇੱਥੇ ਲਗਾਇਆ ਪੁਆਇੰਟ ਆ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 0 7 5 ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਆਇਆ 35 ਹੁਣ ਕਿੰਨਾ ਆਇਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 1244.5 ਸਾਡਾ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ ਮੀਟਰ ਆਇਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਨਸਰ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਫਾਈਂਡ ਅਗਲਾ ਸਮ ਕਰਨਾ ਹੈ ਥਰਡ ਸਮ ਆ ਕਰਵਡ ਸਰਫੇਸ ਏਰੀਆ ਆਫ ਕੋਨ ਇਜ਼ ਕਿੰਨਾ ਵਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 308 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਸਕੁਅਰ ਹੈ ਸਲਾਂਟ ਹਾਈਟ ਸਾਨੂੰ ਗਿਵਨ ਆ 14 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਫਾਈਂਡ ਦਾ ਰੇਡੀਅਸ ਆਫ ਦੀ ਬੇਸ ਤੇ ਸੈਕਿੰਡ ਪਾਰਟ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨਾ ਵਾ ਟੋਟਲ ਸਰਫੇਸ ਏਰੀਆ ਆਫ ਕੋਨ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨਾ ਵਾ ਰੇਡੀਅਸ ਆਫ ਦੀ ਬੇਸ ਹੁਣ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸਾਨੂੰ ਗਿਵਨ ਆ ਸਲਾਂਟ ਹਾਈਟ ਆ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ L ਦੇ ਨਾਲ ਡੋਨੇਟ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੀ ਆ 14 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਹੁਣ ਅਸੀਂ R ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ R ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨਾ R ਆ ਰੇਡੀਅਸ ਫਰਸਟ ਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਾਵਾਂਗੇ ਕਿਹਦਾ ਲਾਣਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕਰਵਡ ਸਰਫੇਸ ਏਰੀਆ ਆਫ ਕੋਨ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਵਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਫਾਰਮੂਲਾ ਪਾਈ R L ਹੁਣ ਪਾਈ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆਈ 22 ਓਵਰ 7 ਮਲਟੀਪਲਾਈ R ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨਾ ਵਾ L ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ ਆਇਆ 14 ਹੁਣ ਅਸੀਂ 22 ਨੂੰ 14 ਦੇ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਨਾ 22 ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਬਾਈ 14 4 2 ਦਾ 8 4 2 ਦਾ 8 ਮਲਟੀਪਲਾਈ 2 1 ਦਾ 2 2 1 ਦਾ 2 ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 8 ਵਿੱਚ 2 ਪਲੱਸ ਕੀਤੇ 10 2 ਵਿੱਚ 1 ਕੀਤਾ 308 ਓਵਰ 7 ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ 3087 ਨੂੰ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਨਾ ਹੁਣ 7 ਦੇ ਟੇਬਲ ਤੇ 30 ਆਂਦਾ ਜਾਂ 30 ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਟਰਮ ਹੋਵੇ 7 4 ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 28 ਹੁਣ ਅਸੀਂ 0 ਚੋਂ 8 ਨਹੀਂ ਮਾਈਨਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨਾਲ ਵਾਲੇ ਕੋ ਕੈਰੀ ਲਿਆ ਕਿੰਨੇ ਹੋ ਗਏ 10 ਚੋਂ 8 ਗਏ 2 ਹੁਣ 8 ਨੀਚੇ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਏ 7 4 ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 28 ਕਿੰਨਾ ਆਇਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ 7 ਨੂੰ ਡਿਵਾਈਡ ਕੀਤਾ 308 ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 44 ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆਇਆ ਸਾਡਾ ਰੇਡੀਅਸ ਆਇਆ ਨਾ ਰੇਡੀਅਸ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 4 ਹੁਣ ਸੈਕਿੰਡ ਅਸੀਂ ਕੀ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਰਵਡ ਸਰਫੇਸ ਏਰੀਆ ਆਫ ਕੋਨ ਕਿਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਆ ਕਰਵਡ ਸਰਫੇਸ ਏਰੀਆ ਇਕੁਅਲ ਆ 308 ਦੀ 308 ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਆ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਆ ਸਾਡੀ ਫਰਸਟ ਸੀ ਇਹ ਸੈਕਿੰਡ ਸੀ ਹੁਣ ਅਸੀਂ r ਮਲਟੀਪਲਾਈ 44 ਇਕੁਅਲ 308 ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਚ ਕੀ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨਾ ਸੀ ਰੇਡੀਅਸ r ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਲਿਖਾਂਗੇ 308 ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਹੁਣ 44 ਇੱਧਰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਚ ਰਾਈਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ ਗਏ ਤੇ 44 ਆਇਆ ਡਿਵਾਈਡ ਹੁਣ 44 ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਨਾ 308 ਦੇ ਨਾਲ 44 ਨੂੰ ਡਿਵਾਈਡ ਕੀਤਾ ਅਸੀਂ 308 ਦੇ ਨਾਲ 2 2 ਦਾ 4 2 2 ਦਾ 4 2 1 ਦਾ 2 1 ਕੈਰੀ 2 5 ਦਾ 10 2 4 ਦਾ 8 2 1 ਦਾ 2 2 1 ਦਾ 2 2 7 ਦਾ 14 1 बचा 2 7 ਦਾ 14 7 11 1 ਦਾ 11 11 7 ਦਾ 77 ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰੇਡੀਅਸ ਕਿੰਨਾ ਆਇਆ ਸਾਡਾ 7 ਸੈਕਿੰਡ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੀ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨਾ ਵਾ ਟੋਟਲ ਸਰਫੇਸ ਏਰੀਆ ਆਫ ਕੋਨ
ਸੈਕਿੰਡ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨਾ ਵਾ ਕਿ ਟੋਟਲ ਸਰਫੇਸ ਏਰੀਆ ਆਫ ਕੋਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ ਗਿਵਨ ਆ। ਸੈਕਿੰਡ ਆ ਰੇਡੀਅਸ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਫਾਈਂਡ ਕਰ ਲਿਆ। ਸੈਕਿੰਡ ਆ ਟੋਟਲ ਸਰਫੇਸ ਏਰੀਆ ਆਫ ਕੋਨ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ r ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆਈ ਸੀ 7 ਤੇ ਹਾਈਟ ਸਾਨੂੰ ਸਲਾਂਟ ਹਾਈਟ ਕਿੰਨੀ ਗਿਵਨ ਸੀ 14। ਹੁਣ ਟੋਟਲ ਸਰਫੇਸ ਏਰੀਆ ਆਫ ਕੋਨ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਵਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਾਈ r l plus r ਬ੍ਰੈਕਟ ਕਲੋਜ਼। ਹੁਣ ਪਾਈ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 22/7 ਮਲਟੀਪਲਾਈ r ਕਿੰਨੀ ਆ 7 ਬ੍ਰੈਕਟ ਸਟਾਰਟ l ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆ 14 plus r ਕਿੰਨਾ 7। ਹੁਣ 22/7 ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਆ ਮਲਟੀਪਲਾਈ 7। ਹੁਣ 14 ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ 7 ਪਲੱਸ ਕਰਨੇ ਆ। 14 ਚ 7 ਪਲੱਸ ਕੀਤੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ ਆਇਆ 21। ਹੁਣ 7 ਦੇ ਨਾਲ 7 ਨੂੰ ਕੱਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ 22 ਮਲਟੀਪਲਾਈ 21। ਹੁਣ 22 ਨੂੰ 21 ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਨਾ। 1 ਨੂੰ 2 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕੀਤਾ 2, 1 ਨੂੰ 2 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕੀਤਾ 2 ਮਲਟੀਪਲਾਈ 2 2 ਦਾ 4, 2 2 ਦਾ 4 ਪਲੱਸ ਕੀਤਾ 2 4 ਵਿੱਚ 2 ਪਲੱਸ ਕੀਤੇ 6 4 ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 462 ਮੀਟਰ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਫੋਰਥ ਸਮ ਆ ਇੱਕ ਕੋਨਿਕਲ ਟੈਂਟ ਇਜ਼ 10 ਮੀਟਰ ਹਾਈ ਆ ਤੇ ਰੇਡੀਅਸ ਆਫ ਇਟਸ ਬੇਸ ਇਜ਼ ਕਿੰਨਾ ਵਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 24 ਮੀਟਰ। ਫਾਈਂਡ ਕਰਨਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਫਰਸਟ ਪੁਆਇੰਟ ਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਲਾਂਟ ਹਾਈਟ ਆਫ ਟੈਂਟ ਤੇ ਸੈਕਿੰਡ ਆ ਕੋਸਟ ਆਫ ਕੈਨਵਸ ਰਿਕੁਆਇਰਡ ਟੂ ਮੇਕ ਦੀ ਟੈਂਟ ਇਫ ਦੀ ਕੋਸਟ ਆਫ 1 ਮੀਟਰ ਸਕੁਅਰ ਕੈਨਵਸ ਇਜ਼ ₹70। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਵਾ ਫੋਰਥ ਸਮ ਵਿੱਚ ਕਿ ਹਾਈਟ ਸਾਨੂੰ ਗਿਵਨ ਆ, ਹਾਈਟ ਕਿੰਨੀ ਆ 10 ਮੀਟਰ। ਸੈਕਿੰਡ ਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰੇਡੀਅਸ, ਰੇਡੀਅਸ ਕਿੰਨਾ ਗਿਵਨ ਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 24 ਮੀਟਰ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ 13.3 ਸਟਾਰਟ ਕੀਤੀ ਸੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦੋ ਫਾਰਮੂਲੇ ਲੱਗੇ ਸੀ, ਇੱਕ ਕਰਵਡ ਸਰਫੇਸ ਏਰੀਆ ਆਫ ਕੋਨ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਪਾਈ ਆਰ ਐਲ, ਸੈਕਿੰਡ ਹੀ ਟੋਟਲ ਸਰਫੇਸ ਏਰੀਆ ਆਫ ਕੋਨ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਆਰ ਬ੍ਰੈਕਟ ਸਟਾਰਟ ਐਲ ਪਲੱਸ ਆਰ ਬ੍ਰੈਕਟ ਕਲੋਜ਼ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਹਾਈਟ ਦੀ ਕਿਤੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜਦੋਂ ਹੀ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨਾ ਵਾ ਫਰਸਟ ਪਾਰਟ ਆ ਸਲਾਂਟ ਹਾਈਟ। ਸਲਾਂਟ ਹਾਈਟ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਡੋਨੇਟ ਕੀਤਾ ਸੀ L ਦੇ ਨਾਲ ਇਕੁਅਲ। ਜਦੋਂ L ਫਾਈਂਡ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦੋ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਗਿਵਨ ਹੁੰਦੀਆਂ ਵਾ H ਦੀ ਤੇ R ਦੀ। ਅੰਡਰਰੂਟ ਸਟਾਰਟ R ਸਕੁਅਰ ਪਲੱਸ H ਦਾ ਸਕੁਅਰ ਇਕੁਅਲ ਅੰਡਰਰੂਟ। ਹੁਣ R ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੀ ਆ 24 ਦੀ ਸਕੁਅਰ ਪਲੱਸ H ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਆ 10 ਦੀ ਸਕੁਅਰ। ਬੇਟਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਲਾਂਟ ਹਾਈਟ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਗਾਉਂਦੇ ਆ ਅੰਡਰਰੂਟ R ਸਕੁਅਰ ਪਲੱਸ H ਸਕੁਅਰ। R ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆਈ 24 ਦੀ ਸਕੁਅਰ ਪਲੱਸ H ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆਈ 10 ਦੀ ਸਕੁਅਰ। ਹੁਣ 24 ਦੀ ਸਕੁਅਰ ਮਤਲਬ 24 ਨੂੰ ਦੋ ਵਾਰੀ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਨਾ 4 4 ਦਾ 16 1 ਕੈਰੀ 4 2 ਦਾ 8 ਤੇ 1 9 ਮਲਟੀਪਲਾਈ 2 4 ਦਾ 8 2 2 ਦਾ 4। ਹੁਣ 6 ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਆ 9 ਤੇ 8 ਕਿੰਨੇ ਆਏ 17 4 ਵਿੱਚ 1 ਪਲੱਸ ਕੀਤਾ 5 ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 5 7 6 ਅੰਡਰਰੂਟ ਪਲੱਸ 10 ਦੀ ਸਕੁਅਰ ਕਿੰਨੀ ਆ ਗਈ 100। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਲੱਸ ਕੀਤਾ ਕਿੰਨਾ ਆਇਆ ਅੰਡਰਰੂਟ 6 7 6। ਬੇਟਾ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਅੰਡਰਰੂਟ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬ੍ਰੇਕ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਲਾਂਟ ਹਾਈਟ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਹੋਵੇ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਇਆ L ਇਕੁਅਲ ਅੰਡਰਰੂਟ 6 7 6। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਪੇਅਰ ਨੂੰ ਦੋ ਵਾਰੀ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਕਿੰਨਾ ਆਵੇ 6 7 6। ਹੁਣ 26 ਨੂੰ 26 ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕੀਤਾ 6 6 ਦਾ 36 6 2 ਦਾ 12 ਤੇ 3 15 ਮਲਟੀਪਲਾਈ 2 6 ਦਾ 12 2 2 ਦਾ 4 ਤੇ 1 5 ਪਲੱਸ ਕੀਤਾ 6 5 ਵਿੱਚ 2 ਪਲੱਸ ਕੀਤੇ 7 5 ਵਿੱਚ 1 ਪਲੱਸ ਕੀਤਾ 6 ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 676। ਇਟ ਮੀਨਸ ਸਲਾਂਟ ਹਾਈਟ ਦੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਆਈ 26। ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ ਸਲਾਂਟ ਹਾਈਟ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 26 ਮੀਟਰ। ਹੁਣ ਸੈਕਿੰਡ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਵਾ ਕਿ ਕੋਸਟ ਆਫ ਕਿਹਦਾ ਪਹਿਲੇ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਾਇਆ ਸੀ ਕਰਵਡ ਸਰਫੇਸ ਏਰੀਆ। ਕਰਵਡ ਸਰਫੇਸ ਏਰੀਆ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਾਇਆ ਪਾਈ ਆਰ ਐਲ। ਪਾਈ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਸੀ 22/7 ਆਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ ਗਿਵਨ ਆ 24। ਹੁਣ ਐਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੀ ਆ ਗਈ 26 ਆ ਗਈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ 24 ਨੂੰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕੀਤਾ 22 ਦੇ ਨਾਲ 2 4 ਦਾ 8 2 2 ਦਾ 4 ਮਲਟੀਪਲਾਈ 2 4 ਦਾ 8 2 2 ਦਾ 4 ਪਲੱਸ ਕੀਤਾ 8 ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ 8 ਵਿੱਚ 4 ਪਲੱਸ ਕੀਤੇ 12 4 ਵਿੱਚ 1 ਪਲੱਸ ਕੀਤਾ 5। ਹੁਣ ਅਸੀਂ 5 to 8 ਨੂੰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕੀਤਾ 26 ਦੇ ਨਾਲ 6 8 ਦਾ 6 8 ਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ ਆਇਆ 6 2 ਦਾ
12 ਤੇ 4 16 6 5 ਦਾ 30 ਤੇ 1 31 2 8 ਦਾ 16 2 2 ਦਾ 4 ਤੇ 1 5 2 5 ਦਾ 10 ਤੇ 1 11 8 6 6 ਦਾ 12 6 ਤੇ 1 5 ਤੇ 1 6 ਤੇ 9 1 1 ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 11928 ਓਵਰ 7 ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਡਿਵਾਈਡ ਕੀਤਾ 11928 ਓਵਰ 7 7 1 ਦਾ 7 ਹੁਣ ਅਸੀਂ 11 ਚੋਂ 7 ਮਾਈਨਸ ਕੀਤੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ 4 ਨੀਚੇ ਆ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 9 7 7 ਦਾ 49 ਹੁਣ 2 ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਆਇਆ ਨੀਚੇ ਆ ਗਿਆ 8 ਹੁਣ ਦੋ ਪੇਅਰ ਲਈ ਕੀ ਲਗਾਇਆ 0 ਹੁਣ 22 multiply 24 multiply 26 ਹੁਣ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕੀਤਾ 22 ਮਲਟੀਪਲਾਈ 24 ਮਲਟੀਪਲਾਈ 26 ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 13728 ਓਵਰ 7 ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕੀਤਾ 13728 ਨੂੰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕੀਤਾ 7 ਦੇ ਨਾਲ 7 1 ਦਾ 7 ਹੁਣ 13 ਚੋਂ 7 ਮਾਈਨਸ ਕੀਤੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 6 ਓਵਰ 7 ਹੁਣ 7 ਦੇ ਟੇਬਲ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 7 9 ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 63 ਮਾਈਨਸ ਕੀਤਾ 7 ਚੋਂ 3 4 ਨੀਚੇ ਆਇਆ 2 ਹੁਣ 7 ਦੇ ਅਸੀਂ ਵੇਖਣਾ ਕਿ 7 ਦੇ ਟੇਬਲ ਤੇ 42 ਕਦੋਂ ਆਂਦਾ ਵਾ 7 6 ਦਾ 42 ਹੁਣ ਨੀਚੇ ਬਚਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 8 7 1 ਦਾ 7 1 ਬਚਿਆ ਪੁਆਇੰਟ ਲੱਗਾ 0 7 1 ਦਾ 7 ਹੁਣ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 1961.1 ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਨੈਕਸਟ ਸਮ ਆ 5th ਵਾਲਾ what length of trillium 3 meter wide will be required to make conical tent of height ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ 8 ਮੀਟਰ ਤੇ radius ਸਾਨੂੰ ਕਿੰਨਾ given ਆ 6 ਮੀਟਰ assume ਕਰਨਾ ਕਿ extra length of material that will be required for stitching margin and wastage in cutting its approximately ਕਿੰਨਾ ਵਾ 20 centimeter ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸਾਨੂੰ ਕੀ given ਆ ਸਾਨੂੰ radius given ਆ 6 ਮੀਟਰ ਤੇ height given ਆ 8 ਮੀਟਰ फाइंड की कीती slant height फाइंड कीती अंडर r स्क्वायर प्लस h दा स्क्वायर r दी वैल्यू साडे कोल कितनी है 6 दा स्क्वायर h दी वैल्यू आ गई साडे कोल 8 दा स्क्वायर हुन 6 दी स्क्वायर साडे कोल आई 36 प्लस 8 दी स्क्वायर आ गई 64 इन्हां दोनों नु प्लस कीता ते आ गया साडे कोल 100 दा अंडर हुन 100 दा अंडर कितना आएगा 10 ਸਲਾਂਟ ਹਾਈਟ ਕਿੰਨੀ ਆ ਗਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 10 ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਵਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਾਉਣਾ ਕਰਵਡ ਸਰਫੇਸ ਏਰੀਆ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ ਪਾਈ ਆਰ ਐਲ ਪਾਈ ਦੀ ਵੈਲਿਊ 22 ਓਵਰ ਪਾਈ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਜ਼ੂਮ ਦਿੱਤੀ ਹੈ 3.14 ਸਮ ਚ ਗਿਵਨ ਆ ਕਿ ਯੂਜ਼ ਕਰਨੀ ਪਾਈ ਦੀ ਵੈਲਿਊ 3.14 ਆਰ ਕਿੰਨਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 6 ਸਲਾਂਟ ਹਾਈਟ ਕਿੰਨੀ ਆ 10 ਹੁਣ 0.3 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿੰਨੇ ਡਿਜਿਟ ਆ 1 2 ਪੁਆਇੰਟ ਹਟਾਇਆ ਕਿੰਨੇ ਆ ਗਏ 2 2 0 1 0 ना 0 कटी गई 2 5 दा 10 2 3 दा 6 3 1 4 multiply 3 over 5 3 1 4 multiply by 3 3 4 दा 12 3 1 दा 3 ते 1 4 3 9 3 9 3 3 दा 9 कितना आ गया 9 4 2 over 5 इनू डिवाइड किया 5 दे नाल 5 1 दा 5 9 चो 5 माइनस किते 4 as it is ਹੁਣ 4 5 ਦੇ ਟੇਬਲ ਤੇ ਵੇਖਣਾ 44 ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਹੋਵੇ 5 8 ਦਾ 40 4 ਚੋਂ 0 ਮਾਈਨਸ ਕੀਤੀ 4 2 ਨੀਚੇ ਲਿਆ 5 8 ਦਾ 40 2 ਪੁਆਇੰਟ ਲੱਗਾ ਇੱਥੇ ਲਗਾਈ 0 5 4 ਦਾ 20 ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 188.4 ਹੁਣ ਉਹਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਵਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੋਸਟ ਆਫ ਕੈਨਵਸ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨਾ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੀ ਗਿਵਨ ਆ ਰੁਪੀਸ ਨੈਕਸਟ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਵਾਈਡ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬ੍ਰੈਥ ਵੀ ਬੋਲਦੇ ਆ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਟ੍ਰਿਪੀਲੀਅਮ ਦੀ 3 ਮੀਟਰ ਆ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨਾ ਵਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲੈਂਥ ਕਿੰਨੀ ਹੋਏਗੀ ਜਦ ਕਿ ਕਰਵਡ ਸਰਫੇਸ ਏਰੀਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ ਆਇਆ ਵਾ 188.4 ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਲੈਂਥ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨੀ ਆ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਾਈਂਡ ਕਰਾਂਗੇ ਕਰਵਡ ਸਰਫੇਸ ਏਰੀਆ ਓਵਰ ਬ੍ਰੈਥ
कर्व्ड सरफेस एरिया कितना साडे कोल 188.4/3 हुण असी 188.4 ਨੂੰ ਡਿਵਾਈਡ ਕੀਤਾ 3 ਨਾਲ 3 6 ਦਾ 18 8 नीचे लिया 3 2 ਦਾ 6 8 ਵਿੱਚੋਂ 6 ਮਾਈਨਸ ਕੀਤੇ 2 ਪੁਆਇੰਟ ਉੱਪਰ ਲਗਾਇਆ ਨੀਚੇ ਪੁਆਇੰਟ ਗਿਵਨ ਸੀ ਨਾਲ ਲਗਾਇਆ ਸੀ 4 ਹੁਣ 3 8 ਦਾ 24 ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 62.8 ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਵਾ ਕਿ ਸਟਿਚਿੰਗ ਮਾਰਜਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ ਗਿਵਨ ਆ ਸਟਿਚਿੰਗ ਮਾਰਜਨ ਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਗਿਵਨ ਅਪਰੋਕਸੀਮੇਟਲੀ 20 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਆ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਉੱਪਰ ਵਾਲੀਆਂ ਵੈਲਿਊ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਵਨ ਹੀ ਮੀਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਨੂੰ 1 ਮੀਟਰ ਇਕੁਅਲ 1/100 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ 20 ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕੀਤਾ ਸਾਨੂੰ ਗਿਵਨ ਕਿੰਨਾ ਵਾ 20 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਆ ਇਹ ਮੀਟਰ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਆ 0.20 ਮੀਟਰ ਆ ਗਿਆ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਨੈਕਸਟ ਕਰਨਾ ਵਾ 0.20 ਮੀਟਰ ਨੂੰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕੀਤਾ 0.20 ਮੀਟਰ ਨੂੰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕੀਤਾ 62.8 ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ 20 ਮਲਟੀਪਲਾਈ 62.8 62.8 ਨੂੰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕੀਤਾ 0 ਦੇ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਪੁਆਇੰਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ ਇੱਕ ਡਿਜਿਟ ਆ 1 0 ਲੱਗੀ 0 ਨਾਲ 0 ਕੱਟੀ ਗਈ 62 ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਬਾय 2 2 8 ਦਾ 16 2 2 ਦਾ 4 ਤੇ 1 5 6 2 ਦਾ 12 ਕਿੰਨਾ ਆਇਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 1256 1256 ਮੀਟਰ ਹੁਣ ਨੈਕਸਟ ਸਮ ਆ ਸਮ ਨੰਬਰ 6 7 8 ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਹੋਮਵਰਕ ਵਿੱਚ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ 13.3 ਦਾ ਹੋਮਵਰਕ ਆ ਸਮ ਨੰਬਰ 6 7 ਤੇ 8 बेटा ये ਤੁਹਾਡੀ ਹੋਮਵਰਕ ਕਾਪੀ ਤੇ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਸਮ ਨੰਬਰ 6 7 8 ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ 13.3 ਦਾ ਥੈਂਕ ਯੂ